السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ آئندہ 3 دنوں میں شدید بارش کی پیش قیاسی، عہدیداروں اور ملازمین کی رخصتیں منسوخ۔ ہائیڈرا، محکمہ پولیس، برقی کلیکٹرز کو چوکس رہنے وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ ریاست میں ایکو ٹورزم کو ترجیح دیں، جنگلاتی وسائل کا بھرپور استعمال کریں، جنگلات اور ریونیو محکمے کی اراضیات کی حد بندی کریں، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ BJP نے ملک میں نفرت کا ماحول بنایا ہے۔ اتر پردیش فتح پور واقعے کو دیکھ کر 1992 یاد آ گیا۔ گنبد، قبور اور درگاہ کی بے حرمتی پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا شدید رد عمل۔ چندہ نگر میں واقع خزانہ جیولرز میں مسلح افراد کی فائرنگ، ڈکیتی کی کوشش ناکام۔ اسسٹنٹ مینیجر کے پیر میں لگی گولی، رہزنوں کو پکڑنے کے لیے پولیس کی 10 ٹیموں کی تشکیل۔
اور کلکٹر وقارآباد دفتر کی جونیئر اسسٹنٹ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار، ACB کی کارروائی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے آئندہ 3 دنوں تک شدید بارش کی پیش قیاسی کے پیش نظر انچارج وزراء اور عہدیداروں کو متحرک رہنے کی ہدایت دی۔ کمانڈ کنٹرول روم میں تمام اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں وزیر اعلیٰ نے آئندہ 3 دنوں میں شدید بارش کی پیش قیاسی کے مد نظر عہدیدار، ملازمین اور عملے کی رخصت منسوخ کرنے کی ہدایت دی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد کے ساتھ سیلاب سے متاثر ہونے والے اضلاع میں ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدید بارش کے پیش نظر حیدرآباد ٹریفک پر قابو پانے کے لیے لا اینڈ آرڈر پولیس کی خدمات حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہونے پر ایئر لفٹنگ کرنے کے لیے ضروری ہیلی کاپٹرز کو بھی تیار رکھیں۔ اس کے لیے NDRF عملے سے بات چیت کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ برقی عملے کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھیں، ضرورت پڑنے پر موبائل ٹرانسفرز کو دستیاب رکھیں۔ حیدرآباد میں سیلاب کی صورتحال پر 24 گھنٹے ہائیڈرا کو متحرک رکھیں۔ ہنگامی صورتحال میں شکایت سے نمٹنے ٹول فری نمبرز قائم کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسکولز، کالجز، IT سیکٹر کے ملازمین متعلقہ محکمے کے عہدیداروں کے ساتھ بات کر کے مناسب فیصلہ کریں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ شدید بارش میں غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ ایکو ٹورزم کی ترقی پر توجہ دی جائے۔ انہوں نے کمانڈ کنٹرول روم میں محکمہ جنگلات پر جائزہ اجلاس لیا۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ سنگاپور میں 30 ایکڑ پر نائٹ سفاری موجود ہے۔ ریاست میں وسیع جنگلات میں ندیاں، آبشار موجود ہیں۔ ایسے جو وسائل ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ کال ٹائیگرز ریزرو فارسٹ موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنگلات ریونیو اراضیات کی حد بندی کریں۔ انہوں نے کلکٹر سے کہا کہ اس معاملے میں وہ خصوصی توجہ دیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنگلات ریونیو اراضیات کی حد بندی کی جائے۔ انہوں نے کلکٹر سے اس معاملے میں کہا کہ وہ خصوصی توجہ دیں اور ورنگل کاکتیا زو کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنگلی جانوروں کے حملے کے متاثرین کو فوری معاوضہ دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عہدیداروں کی ترقی اور ایوارڈز کی تجویز فوری روانہ کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنگلات پر نظر رکھنے کے لیے کیمروں کو کمانڈ کنٹرول روم سے مربوط کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنگلاتی حدود میں ترقیاتی کاموں، راستوں کے کاموں کی ضروری منظوری حاصل کریں۔ اس کے لیے جنگلات کے عہدیداروں کے ساتھ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے محکمہ پنچایت راج روڈ بلڈنگز کے تحت ترتیب وار 7,947 اور 5,190 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر کا اعلان کیا۔ ہائی ٹیکس میں سڑکوں کی تعمیر سے متعلق ایک خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے 17 پیکیجز بنائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلی حکومت سڑکوں کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹرز کو 45,000 کروڑ روپے کی خطیر رقم واجب الادا تھی، جو کانگریس کی عوامی حکومت کو ورثے میں ملی۔ انہوں نے کانٹریکٹر سے کہا کہ ریاست کی مالی حالت بتدریج بحال ہو رہی ہے، کانٹریکٹرز کو بقایا رقم ادا کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کانٹریکٹرز، صنعت کاروں، سرمایہ کاروں کو ریاست میں ترقی کا پارٹنر بنانا چاہتی ہے۔ چھوٹے کانٹریکٹرز کی حکومت حوصلہ افزائی کرے گی۔ اچھی سڑکیں ہماری تہذیب و تمدن کی علامت ہوتی ہیں۔ سامان کی منتقلی، بہتر آمد و رفت سے صنعت و تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ نے پچھلی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مالی بے قاعدگیوں کا خمیازہ کانگریس کی عوامی حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کانٹریکٹرز کے مسائل سے واقف ہے، ان کے بقایا جات ادا کیے جائیں گے۔
सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गुंबद और मज़ार को नुकसान पहुंचाए जाने के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने मुल्क बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में नफरत का माहौल बनाया है और यहाँ पर शरपसंदों को खुली छूट दी गई है। ये लोग मुसलमानों की सकाफती और तारीखी इमारतों पर हमले करते हैं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत इस तरह की हरकतों पर अपने आंख और कान बंद कर लेती है। पुलिस की मौजूदगी में खबूर की बेहुरमती की जा रही है और पुलिस खामोश तमाशा देखती है। अगर मुसलमान कोई ऐसी हरकत करते तो क्या होता? कानून का इस्तेमाल सियासी नजरिए को देखकर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि फिर से 1992 वापस आया है। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? नहीं, वो वायलेशन तो है मगर पुलिस की मौजूदगी में इनको कैसे इजाजत दी जा रही है? पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? पुलिस के सामने खबरों को हमला तोड़ा जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, दरगाह के अंदर घुसकर उसकी तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। और आस्था क्या है फिर? आपकी आस्था किस में है? आपकी आस्था ना रूल ऑफ लॉ में है, ना आपकी आस्था प्रदेश को पीसफुल रखने में, बल्कि पर आप तो सिर्फ एक ही वन पॉइंट है, चाहे आसाम हो, यूपी हो, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, बुलडोजर को इस्तेमाल किया जाए, बेघर किया जाए या किसी मस्जिद दरगाह पर आप हमले कर दीजिए या फिर बाद में कह दीजिए कि नहीं नहीं यहां पर वो आक्रामककारी आए थे और ऐसा हो गया ये हो गया। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है जुल्म की। दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से दी गई धमकी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सरजमीन में बैठकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं। आर्मी चीफ सड़क छाप शख्स की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। मोदी हुकूमत की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल आना चाहिए। हमें वजारत खारजा के रद्द-ए-अमल तक महदूद नहीं रहना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। जैसे एमईए का स्टेटमेंट आया और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने फिर एक बार सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर का ओहदा देने का वादा किया गया था। ओहदा जब भी देना है दें, लेकिन बहाने बनाने की कोशिश न करें। कांग्रेस पार्टी में दो भाई हैं। पार्टी में शामिल करते वक्त ये बात मालूम नहीं थी। लोकसभा इंतखाबात में दूसरी बार वादा किया गया, तब मालूम नहीं था कि पार्टी में उनका भाई भी है। 9 वज़रा के मिन जुमला खम्मम जिले से 3 अफराद को वजीर का ओहदा दिया गया, जबकि 11 अफराद नलगुंडा से कामयाब हुए हैं। तो 3 अफराद को वजीर का ओहदा देने में कुछ गलत नहीं है। हम दोनों भाई काबिल हैं, दोनों को वजीर का ओहदा देने में कोई गलत बात नहीं है। इस मामले में ताख़ीर होने पर बर्दाश्त
नहीं करेंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने मरकजी ममलकती वजीर बी संजय को लीगल नोटिस रवाना की। केटीआर ने कहा कि फोन टैपिंग मुकदमे में बी संजय ने झूठे बयान दिए हैं, उसके खिलाफ लीगल नोटिस दी है। मरकजी वजीर होते हुए गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने पर बरहमी का इजहार किया। एक अवामी नुमाइंदे के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि सियासी बका के लिए झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी नोटिस में कहा कि उनसे फौरी माफी मांगे और आइंदा इस तरह झूठे इल्जामात न लगाएं, वरना क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि बी संजय ने एसआईटी के सामने अपना बयान कलमबंद करवाते हुए केसीआर पर इल्जामात लगाए थे। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली एम सत्यम ने कहा कि 10 साल तक बीआरएस हुकूमत में बीसी तबके को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसी पार्टी को बीसी का इजलास रखने का कोई हक नहीं है। बीसी तबके से माफी मांगने के बाद इजलास मुनक्किद करें। मीडिया से बात करते हुए सत्यम ने कहा कि पार्टी को बीजेपी में जम करने का खुफिया मुआहदा करके ड्रामा कर रहे हैं। रियासत में अवामी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद अवामी मसाइल की एकसुई के लिए काम कर रही है। माजी में अवाम के मसाइल पेश करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। 10 साल तक महल और फार्म हाउस की हुकूमत थी। इसके खात्मे के लिए अवामी हुकूमत इख्तिदार में आई है। उन्होंने कहा कि अवाम ने लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। बेरोजगार नौजवानों की तरफ से आज गांधी भवन के घेराव की कोशिश की गई। एहतजाजी नौजवान रेवंत रेड्डी हुकूमत के 2 लाख मुलाजिमतों के वादे को लेकर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजी नौजवानों का कहना था कि बिला ताखीर 2 लाख जायदादों को पुर किया जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर फौरी जायदादों पर तकर्रुरात नहीं किए गए तो कांग्रेस को आने वाले बलदी और पंचायत इंतखाबात में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शहर में वक्फे से जारी बारिश के तनाजुर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान मुकर्रना मुतहर्रिक हैं। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने मंगल की सुबह कमिश्नर बलदिया आरवी कर्नर के हमरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। सदर मजलिस की हिदायत के मुताबिक उन तमाम मुकामात की निशानदही कराई गई जहां पर पानी जमा हो रहा है या फिर जारिया बारिशों से नुकसानात हुए हैं। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने बिलखुसूस पानी के जमा होने और इसकी नक्कासी के सिलसिले में दरपेश मुश्किलात से भी कमिश्नर बलदिया को वाकिफ करवाया। मलकपेट के तमाम डिवीजन्स का दौरा करने के बाद रुकन असेंबली अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नलगुंडा फ्लाईओवर, आरओबी, इदारे मिलिया और मूसाराम बाग के पास पानी के जमा होने का तफसीली जायजा लेते हुए कमिश्नर बलदिया से तबादले ख्याल किया। फरहत नगर के पास मकानात के मुनज़्ज़म होने के सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई। रुकन असेंबली का कहना था कि जितने भी ड्रेन्स बनाए जा रहे हैं उन्हें एक ही नाले से मरबूत किया जा रहा है और इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। कमिश्नर बलदिया को ड्रेन के लिए मुतबादिल इंतजाम करने पर जोर दिया गया। रुकन असेंबली ने बताया कि कमिश्नर पुलिस को अकबर बाग से आई सदन तक फ्लाईओवर के काम की रफ्तारी पर भी तवज्जो दिलाई गई। उन्होंने बताया कि मजलिस की तरफ से जो नई तजावीज़ दी गई हैं इस पर भी तवज्जो दिलाई गई। कमिश्नर बलदिया ने तयक़ुन दिया कि इन तमाम तजावीज़ को जल्द मंजूरी दी जाएगी और जितने मसाइल हैं इनके मुस्तकिल हल के लिए इक़दामात भी किए जाएंगे। इस मौके पर मलकपेट की नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और एसएम अबरार भी मौजूद थे। आज हमने कमिश्नर हैदराबाद जीएसएमसी कमिश्नर हैदराबाद के साथ मलकपेट में नलगुंडा फ्लाईओवर का और नलगुंडा के पास आरयूबी जो ब्रिज है वहाँ पर बारिश की वजह से जो पानी वहाँ पर नाला ओवरफ्लो होने से जमा हो रहा, वहाँ पे इदारे मिलिया के पास मुसरम बाग में और ये फरत नगर का नाले का काम जो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो सैंक्शन कराया था वो काम चल रहा है। वो काम में वहाँ पर कुछ खराबी मुनद्दिम हुए, वो इंस्पेक्शन और ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब को हमने ये कहा है कि जितने भी आप जो भी ड्रेन्स बना रहे हैं पूरे जाके वही नाले में मिल रहे हैं जो नाला ओवरफ्लो होने की वजह से हर तरफ प्रॉब्लम हो रहा। तो हमने कमिश्नर से ये कहा है कि हम प्रपोजल्स दे रहे हैं कि आप ऑल्टरनेट रूट जो जहाँ भी जो स्टैग्नेशन पॉइंट जहाँ पे नाला ओवरफ्लो होकर जहाँ पे स्टैग्नेशन हो रहा उसकी रूट फिर नाले में मिलाने की जगह एक ऑल्टरनेट रूट आप लोग
ندی میں جو ہے سو واک ڈرین کی شکل میں لے آ کر اگر سے وہاں پر ملیں گے ہم تو ریلیف ہوگا. تو کمشنر صاحب بھی اس بات سے مطمئن ہوئے ہیں. بہرحال یہ 2-4 پروپوزلز مین جو امپورٹنٹ تھے، ایک تو نلگنڈا یہ ملک پیٹ اکبر باغ سے لے کے سنتوش نگر آئی سدن تک جو فلائی اوور کا کام چل رہا، بہت سستی سے چل رہا، وہ کام کے اندر تیزی لانے کے لیے کہا. انہوں نے چل کر وہ بھی دیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو پانی جو جہاں جمع ہو رہا ہے وہاں پر وہ سب چیزیں کمشنر نے معائنہ کیا ہے. اور ہم جو نئے پروپوزل بولے انشاءاللہ اب صدر مجلس کی نمائندگی پر وہ بھی انشاءاللہ سینکشن کریں گے، اور پورے پروپوزلس بھی ہم سبمٹ کریں گے. اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، پچھلے بارشوں میں بھی تکلیف ہوئی، یہ بارش میں بھی تکلیف ہوئی، ہر بارش میں تکلیف ہوگی، لیکن اگر سے آج ہم اس کو کچھ ڈھنگ سے کرا لیں، اس کو ایک نئے سورسز دے کر اس کو ندی میں اگر سے چھوڑیں پانی کو، تو یہ تکلیف نہ ہو. کیونکہ پورا میونسپل کالونی مسرم باغ پورا یہ لو لائن ایریا ہے، اوپر سے آسمان گڑھ وغیرہ سے جو بھی پانی آتا ہے پورا یہاں پر آ کر میس کریٹ ہو رہا ہے. اس لیے جو ہے سو ہم نے بتایا ہے، انہوں نے تیقن دیا ہے کہ جو نئے پروپوزلس ہے جس کا یہ پرمنٹ سولوشن کے لیے وہ سینکشن کریں گے اور انشاءاللہ کام کریں گے. برقی شاک سے برقی کے ایک ملازم کی موت واقع ہو گئی. موسارام باغ میں برقی منقطع ہونے کی شکایت پر پیر کی شام سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ملازم محمد امجد خان، جو اے ڈی آسمان گڑھ کے تحت خدمت انجام دے رہے تھے، موسارام باغ مائنورٹیز ہاسٹل کے قریب کھمبے پر چڑھ کر کام کر رہے تھے کہ اچانک برقی کی دوڑ جانے سے جھلس کر کھمبے سے نیچے گر گئے. انہیں فوری ایک کارپوریٹ ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا. اس واقعے کا سخت نوٹ لیتے ہوئے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ڈی او دیگر عہدیداران کو طلب کر کے اس واقعے پر ان کی سرزنش کی. انہوں نے متوفی ملازم کے ارکان خاندان کو پرسہ دیا، ان کو انصاف دلانے کا تیقن دیا. ڈی متوفی کے ورثے کو بری امداد حوالے کی. رکن اسمبلی نے قاطی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرنے، پولیس میں کیس درج کرنے کی ہدایت دی. کشن باغ 9 نمبر کے رہنے والے متوفی ملازم کے لڑکے کو ملازمت، انشورنس اور دیگر مراعات کی عاجلانہ ادائیگی اور دیگر فوائد کو جاری کرنے کو کہا. متوفی ملازم کی نماز جنازہ منگل کو بعد نماز عصر ادا کی گئی اور کشن باغ کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی. متوفی کے ورثے کو پرسہ دیتے وقت رکن اسمبلی کے ساتھ نمائندہ کارپوریٹرز محمد شفیع، ایس ایم ابرار، اتحاد یونین کے محمد علی خان شاکر اور برقی کے ملازمین اور عہدیدار موجود تھے. صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے کھمم بلدیہ کی جانب سے مقامی مسجد کے تعمیراتی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کے مسئلے پر کلکٹر و ضلع مجسٹریٹ کھمم انودیپ درشٹی سے ملاقات کی، جس پر کلکٹر نے انہیں مسجد کے تعمیراتی کاموں کو شروع کرنے کی اجازت دے دی. بعد میں رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے اس سلسلے میں کمشنر بلدیہ کھمم ابھیشیک اگسٹیا سے بھی اس موضوع پر بات کی اور انہیں صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی حوالے کیا، جس پر کمشنر کھمم بلدیہ نے انہیں مسجد کی تعمیر کی اجازت دے دی. صدر مجلس کی ہدایت اور رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین کی نگرانی میں نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان نے کمشنر جی ایچ ایم سی آر کرنن کے ہمراہ ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں بلدیہ کے چیف انجینئر رتناکر کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی. اس موقع پر ظفر خان نے صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی کمشنر بلدیہ کرنن کے حوالے کیا. اجلاس میں انہوں نے حبیب نگر کے نالے کے علاوہ ملے پلی ڈویژن کے زیر التوا ترقیاتی کاموں کے بارے میں بھی بات کی. اجلاس میں مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین کے علاوہ دیگر نے بھی شرکت کی. صدر مجلس کی ہدایت پر رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے ٹولی چوکی جنکشن کا دورہ کر کے پائپ لائن کی صفائی اور دوسرے کاموں کا معائنہ کیا، جہاں باکس ٹائپ ڈرین NP3 پائپ لائن میں کچرا اور مٹی جمع ہونے کی وجہ سے پانی رک رہا تھا. اس کی اچھی طرح سے صفائی کی گئی تاکہ پانی کے بہاؤ میں تیزی آ سکے. اس موقع پر رکن بلدیہ نانل نگر ڈویژن محمد نصیر الدین کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے. صدر مجلس کی ہدایت اور رکن اسمبلی نامپلی ماجد حسین کی نگرانی میں نمائندہ رکن بلدیہ وجے نگر کالونی ڈویژن ڈاکٹر محمد قاسم نے زیبا باغ کے نالے کی صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا تاکہ بارش کی وجہ سے نالا ابل نہ سکے. اب جبکہ شدید بارش شروع ہو چکی ہے اور سڑکوں پر 1-1 فٹ پانی جمع ہونے کی شکایت آ رہی ہیں، ایسے میں مزید احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے. اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے.
सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग ने हल्का असम्बली गोशा महल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने फतह नगर, आगापुरा, नमाज ग्राउंड, सेवक नगर, आगापुरा, चार कंदील के अलावा दीगर इलाकों का अहाता किया। इस मौके पर उन्होंने ड्रेनेज, तामीराती कामों और दीगर कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने मुकामी अफराद के मसाइल की समाअत की। दौरे में उनके हमरा सरकारी महकमे जात, बलदी, बरक़ी, आबरसानी के अहदेदारान, जनरल मैनेजर महकमे आबरसानी और नुमाइंदा रुकन बलदिया मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। तेलंगाना के जिला वरंगल में गुज़िश्ता रात से दरमियानी शब तक हुई शदीद बारिश के बाद सैलाब का मंजर देखा गया है। डिपोज में पानी जमा देखा गया है। आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। तेलंगाना आरटीसी की बसें भी सड़कों पर नजर नहीं आईं। शेखपेट, करीमाबाद, काशी बका के इलाकों में घुटनों तक पानी देखा गया। नशेबी इलाकों के मकानात और दुकानों में भी पानी दाखिल हुआ है। 12 घंटों के दौरान जिले में 92.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। संगीन के इलाके में 202 मिलीमीटर, खिले वरंगल में 148 मिलीमीटर और पार्वतीगिरी में 107.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हिमायत सागर में मुसलसल पानी का इनफिलो जारी है। हिमायत सागर झील में पानी की सतह में इजाफे की वजह से आसपास की सड़कें मुतासिर हुई हैं। आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, कारजी रास्ता के पानी का बहाव देखा गया। बताया गया है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि खारजी रास्ता 17 पर जाने से गुरेज करें और मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। श्रीसैलम ज़ख़ीरे-आब में पानी का इनफ्लो मुसलसल जारी है। इस साल तीसरी बार श्रीसैलम के 4 दरवाजे खोले गए हैं और नागार्जुना सागर के लिए पानी का अखराज किया जा रहा है। श्रीसैलम में पानी का इनफ्लो 1,90,345 क्यूसिक है और आउटफ्लो 1,74,199 क्यूसिक बताया गया है। मुसाराम बाग और अंबरपेट को जोड़ने वाले चांदनी पुल पर पानी के तेज बहाव के बाद इसे बंद कर दिया गया है। मूसा नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से यह फैसला किया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मूसा नदी में पानी का मुसलसल बहाव देखा जा रहा था। इसी तनाजुर में यह फैसला किया गया। साइबराबाद के चंदानगर में डकैती की एक दिलेराना वारदात पेश आई है। रिवाल्वर से मुसल्लह 6 डाकू चंदानगर के खजाना ज्वेलर्स शोरूम में सुबह के वक्त दाखिल हुए और सिटी पुलिस को चैलेंज करने वाला अमल करते हुए अमले को डराने और चाबियां हासिल करने के लिए फायरिंग की और असिस्टेंट मैनेजर ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जेवरात को बचाने के लिए चाबियां हवाले नहीं की, जिस पर उन्हें गोली मार दी गई और जल्दबाजी में 1 किलो से जायद चांदी लेकर फरार हो गए। मुसल्लह डाकुओं ने सीसीटीवी कैमरे और शोरूम के शीशों पर भी फायरिंग की। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और आला ओहदेदार भी वहां पहुंच गए। हाई अलर्ट इख्तियार करते हुए 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। कैमरों की मदद से डाकुओं की तलाश जारी है। वाज़ेह रहे कि बीदर के एटीएम लूटकर बराह हैदराबाद फरार होने वाले डाकू भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्होंने अफजलगंज में एक ट्रैवल्स मुलाजिम को गोली मारी थी। हैदराबाद हाईटेक शहर होने के साथ साथ शहरियान हैदराबाद को हाईटेक किस्म के जराइम का भी सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के मुताबिक डाकू ज़हीराबाद की सिमत फरार हुए हैं और इंतहाई चौकसी और शिद्दत के साथ उनकी तलाश जारी है। सनसनीखेज सुरष्टी फर्टिलिटी सेंटर केस को खुसूसी तहकीकाती टीम के हवाले कर दिया गया है। गैरकानूनी सरोगेसी और नौमालूद बच्चों की फरोख्त के सनसनीखेज मामले के सिलसिले में नॉर्थ जोन डीसीपी रश्मि पेरोमिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहले 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, फिर मजीद 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार शुदगान में डॉक्टर्स, एजेंट्स, लैब टेक्नीशियंस और फार्मा वर्कर्स भी शामिल हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इनमें डॉक्टर नम्रता, डॉक्टर सूरी श्रीमती शामिल हैं। डीसीपी ने आवाम से अपील की है कि किसी भी फर्टिलिटी सेंटर से रुजू होने से पहले उसकी कानूनी हैसियत के बारे में जानकारी हासिल करें।
इंसदाद रुश्वत सितानी ने कलेक्टर विकाराबाद दफ्तर की जूनियर असिस्टेंट को रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक जूनियर असिस्टेंट सुजाता ने आराजी के दस्तावेजात में शिकायत कुनिंदा की मां का नाम शामिल करने के लिए 15,000 रुपए की रुश्वत तलब की थी। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सुजाता को रंगे हाथों पकड़ लिया। मजीद कार्रवाई के लिए उसे एसीबी की अदालत में पेश कर दिया गया है। हैदराबाद के नवाही इलाके एलबी नगर में लबे सड़क तलबा के दो ग्रुपों के दरमियान झड़प का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया गया है कि अविनाश कॉलेज के तलबा सड़क पर एक दूसरे पर हमला करते हुए देखे गए। ये वाकया 1 अगस्त का बताया जा रहा है। 12 अगस्त को इसका सीसीटीवी सामने आया। इस झड़प से सनसनी देखी गई। इतला मिलने पर पुलिस मुकाम वाकया पहुंची। तकरीबन 15 तलबा के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। संतोष नगर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन्स का पता लगाते हुए इसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक 21 मोबाइल्स का पता चलाया गया था। एसीपी संतोष नगर टी सुखदेव सिंह ने इंस्पेक्टर के हमराह एक प्रोग्राम में मोबाइल फोन्स हकीकी मालिकीन के हवाले किए। मोबाइल हासिल करने वालों ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है। टास्क फोर्स की जानिब से सलीम नगर में वाक़े लावनिया स्पा सेंटर पर छापा मारकर 6 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़कूरा सेंटर के ऑपरेटर्स को गैर समाजी हरकतों में मुलविस होने का इल्जाम दिया जाता है। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा खवातीन को मजीद पूछताछ के लिए मलकपेट पुलिस के हवाले कर दिया। और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आइंदा 3 दिनों में शदीद बारिश की पेश कयासी, ओहदेदारों और मुलाजमीन की रुख्सतें मनसूख। हाइड्रा, महकमे पुलिस, बरखी कलेक्टर्स को चौकस रहने वजीर आला की हिदायत।
रियासत में इको टूरिज्म को तरजीह दें, जंगलाती वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करें, जंगलात और रेवेन्यू महकमे के आराजियात की हदबंदी करें, वजीर आला का जायजा इजलास। बीजेपी ने मुल्क में नफरत का माहौल बनाया है। उत्तर प्रदेश फतहपुर वाक़े को देखकर 1992 याद आ गया। गुंबद, कुबूर और दरगाह की बेहुरमती पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का शदीद रद्द अमल। चंदानगर में वाक़े खजाना ज्वेलर्स में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, डकैती की कोशिश नाकाम। असिस्टेंट मैनेजर के पैर में लगी गोली, रहजनों को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमों की तश्कील। और कलेक्टर विकाराबाद दफ्तर की जूनियर असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।